أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومولانا وجليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وبارك ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. سأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا مجلس علم وحلم وزلفى وتقرب إليه، ويلهمنا فيه الرشاد والسداد وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. أيضا أحباب الكرام، استمرار في دراسة كتاب رياض الصالحين مع الباب 79 باب الولي العادل. Et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on reprend l'étude du jardin du vertueux de l'imam Nawawi avec le chapitre 79, le souverain juste. هنا الإمام النووي كعادته سيحيلنا على آيات وأحاديث في الموضوع لتكون يعني بداية دراسة الموضوع وأهمية العدل وولاية العادل في مجتمع المسلمين. فإن الحق سبحانه وتعالى قد جعل للأمة الإسلامية نظاما في شتى نواحيها في كل الميادين. فالإسلام نجد له توجيهات ونجد له منهجا لا ينبغي للأمة أن تحيد عليه. فكلما حادت الأمة عن منهج الله سبحانه وتعالى في ميدان من الميادين إلا ونجد فيها الضعف والهوان والعياذ بالله. Alors, aujourd'hui, on va parler le domaine du pouvoir, si on peut dire, la justice en général. Et là, on trouve que chaque domaine, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit, si on peut dire, une feuille de route de chaque domaine, que ce soit politique, ou social, ou économique, ou dans toute la vie. Chaque fois que la communauté musulmane est fidèle à ces prescriptions de Dieu subhanahu wa ta'ala et cette voie, cette feuille de route, bien évidemment on trouve la force, on trouve la communauté et il accomplit bien sa mission. Et chaque fois qu'on trouve la communauté d'éveil, met de côté la loi de Dieu subhanahu wa ta'ala, met de côté les prescriptions de Dieu subhanahu wa ta'ala, alors là on trouve la faiblesse, on trouve tout défaut. Aujourd'hui on va voir l'importance de la justice et la responsabilité du souverain. يقول الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، من سورة الشعراء. بدأ الإمام النووي بهذه الآية لكي يعطينا نموذجا من حاكم عادل فيتصف بهذه الصفات. والأمر هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره حاكما، باعتباره قائدا للأمة. الله سبحانه وتعالى يقول له: إذن من خصال الحاكم العادل أن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، فألا يستغل هذه المكانة وهذا المنصب في أن يطغى عليهم وأن يعتدي عليهم وأن يأخذ من أموالهم وأن ينتهك أعراضهم إلى غير ذلك. فبالعكس أمر الحق سبحانه وتعالى أن يكون بينهم بهذه الصفة. وهذا المعنى يحيلنا إلى العلاقة الأبوية، كأنه يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول لنبيه: كن لهم كالأب الذي يحنو على والديه، أو كن لهم كالابن الذي يخفض جناحه لأبويه، لأن الابن يتمتع بالقوة وبالنشاط
ما يحتاجه أبواه الذين هما في حالة الضعف. لذلك الله سبحانه وتعالى استعمل نفس السياق: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما أي الخطاب للابن اتجاه أبويه. فهذه العلاقة الأبوية هي التي ينبغي أن تكون بين الحاكم والمحكوم. فينبغي للحاكم إذا مكنه الله سبحانه وتعالى من الحكم، لأنه التمكين لله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك خير إنك على كل شيء قدير. الإنسان لا يمكن أن يمكن في الملك إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى له ذلك. فله الملك سبحانه وتعالى يبتلي به من يشاء من عباده. إذن فمن ابتلي به فعليه أن يكون لأتباعه لشعبه كأبنائه أو كوالديه. Le premier verset que l'imam Nawawi a cité, c'est le verset du chapitre Les Poètes, où Allah subhanahu wa ta'ala adresse la parole à son messager. Et sois bienveillant à l'égard des croyants qui te suivent. Sois bienveillant, c'est la situation dont le sevrage doit être, et une qualité d'ailleurs vis-à-vis de sa population. Ici, le message il est direct au prophète sallam, en tant que chef de l'État, en tant que responsable, en tant que président, si on peut dire, en tant que gérant, en tant que gouverneur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: tu ne dois pas utiliser ton pouvoir pour être transgresseur, pour prendre leurs biens, pour les humilier, et ainsi de suite. Mais plutôt, tu dois bécitiser, tu dois, comment dirais-je, être bienveillant. Tu dois prendre soin de ces gens-là parce qu'ils ont besoin de ta force, ils ont besoin de ta clémence, ils ont besoin de ton pouvoir. Et là, le sens de verset, ça nous ramène, ça nous donne, comment dirais-je, un signe de cette relation. Cette relation, normalement, il doit être une relation de père vis-à-vis de son enfant ou l'enfant vis-à-vis de ses parents quand ils sont surtout en état de faiblesse. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le même terme. Allah adresse la parole aux enfants pour leur dire: et sois bienveillant ou bien bistizel à tes parents. Tes parents, c'est eux qui t'ont enfanté, c'est eux qui t'ont mis au monde jusqu'à ce que tu devenais ce qui t'es devenu. Alors maintenant tu as le pouvoir, tu as la force, tu as la richesse, tu as le temps, tu as l'énergie. Ils ont gaspillé, ils ont dépensé cette énergie pour que tu sois un homme. Alors toi, cette énergie-là que tu as, tu dois le baisser. Tu dois le mettre au service de tes parents. C'est la même chose par rapport au souverain. Le chef, c'est Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé et il va donner la royauté ou la présidence de telle population. Il ne doit pas en profiter pour son intérêt personnel. Il doit plutôt utiliser toute cette énergie pour qu'il soit bienveillant vis-à-vis de la population. Malheureusement, de ce côté-là, on le néglige quand on lit le Coran pour, comment dirais-je, dégager ces qualités entre comment dirais-je, le gouverneur et la population. Et l'آية الثانية من سورة النحل يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر كما قلنا يعني الإمام النووي حسن اختياره وإلى الآيات التي تحدث عن العدل وغيره كثيرة جدا، إنما في هذا الباب اختار لنا 3 آيات وجاء بها بالتسلسل. فالآية الأخرى مباشرة يأتي إلى الوظيفة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، التي هي أصلا عامة. هذه كلنا الأمير والمأمور الله أمرهم بالعدل والإحسان. فنظام هذا الكون عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يستقيم إلا بهذين العنصرين:
الركنين العدل والإحسان. العدل باعتباره إعطاء كل ذي حق حقه، لا بد أن يأخذ كل ذي حق حقه. ثم الإحسان هو الإفضال، ومعنى الإتقان. العدل هو أن يأتي الإنسان بالواجب عليه وأن يطالب بحقه. الإحسان هو أن يتجاوز الإنسان عن حقه ولو أتى واجبه، يعني يسامح في حقه، أو أن يتقن المسؤولية التي هو مأمور بها. فهذا الكون لا يمكن أن يستقيم إلا بالعدل والإحسان. الكون حينما نقول الكون وما فيه من الأسرة ومن يعني كل مجموعة بشرية ولو كانت اثنين، بل الإنسان حتى في ذاته إن لم يكن عادلا ومحسنا في ذاته فتختل الموازين. Alors, le deuxième verset que l'imam Nawawi a cité, c'est le verset du chapitre des abeilles. Allah subhanahu wa ta'ala dit: en vérité, Dieu subhanahu wa ta'ala ordonne l'équité et la bienfaisance. Ici, la prescription est générale. Dieu ordonne à tout le monde. Dieu ordonne à tout le monde pour nous donner que cette planète, Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis une réglementation. La réglementation de cette planète, pour qu'il soit une planète dans le bon sens, qui peut, comment dirais-je, être au service de tout le monde, il doit se baser sur deux piliers: l'équité, la justice et la bienfaisance. La justice, c'est que chacun doit faire son devoir et doit avoir ses droits. Il est dans l'obligation de faire son devoir, et puis on est dans l'obligation, la communauté, le gouvernement, tout ce que vous voulez, aussi, il a le droit de récupérer ses droits. La bienfaisance, c'est plus que la justice. C'est de faire ses devoirs et de dépasser de ses droits. On n'en a pas besoin. Ou bien, l'ihsan, il a un autre sens, c'est de bien faire la chose, comme il le faut. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Allah a prescrit la bienfaisance, de bien faire les choses comme il se doit. Il n'y a pas à moitié. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, ça c'est l'encadrement, si on veut vraiment être parmi ceux qui sont responsables d'exploiter la terre. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces versets, nous montre que l'adoration, c'est pas seulement ce qu'on croit nous. Parce qu'il y en a qui croient que l'adoration, c'est de faire sa prière, jeûner, il y a le pèlerinage, c'est là les moyens, et donner le monde, c'est là les moyens, et c'est bon. Ça, c'est une partie de l'adoration. C'est qu'une partie. Mais être juste, bienveillant, bienfaisant, participer à l'exploitation de la terre dans l'encadrement dont Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu, à travers le respect des devoirs et des droits, ça aussi c'est parmi l'adoration. On va voir le mérite de la justice tout à l'heure. C'est pour cela, même le culte, ça veut dire ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a prescrit comme adoration, le côté culte, parce que ça c'est le côté social, côté politique, ainsi de suite. Le côté culte, la prière, le jeûne, le pèlerinage, le monde, normalement, il est au service du côté social. Ta prière, normalement, c'est elle qui doit t'interdire à faire le mal et le blâmable. Ta prière, c'est elle qui doit t'inciter à être juste. Ton jeûne, pareil. La'allakum tattaqun. Ton pèlerinage, pareil. Le monde, pareil. Normalement,
les piliers qu'on connaît nous de l'islam, أركان الإسلام الأصل هم في خدمة الميادين الأخرى. الصلاة هي التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر كنت حاكما أو محكوما. الصيام هو الذي تكسب منه التقوى، والتقوى هي أن تخاف الله سبحانه وتعالى وأن لا تعتدي على أحد سواء في ماله وعرضه وما آتاه الله سبحانه وتعالى له. والحج والمؤتمر الذي تجتمع فيه الأمة الإسلامية فيكون بعضهم لبعض سندا وعونا ومؤازرا، ولا يعني يتعالى بعضهم على بعض، فكلهم في مكان واحد أمام رب واحد يعبدون عبادة واحدة، ولا يفضل بعضهم على بعض إلا بالتقوى. والزكاة كذلك. إذن فالأصل أن نستغل حالتنا في الصلاة والصيام والحج والزكاة لكي نخدم العدل العام حتى مع غير المسلمين، مش فقط مع المسلمين، حتى مع غير المسلمين، لأن هنا الأمر عام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الله أغضن. إذا كان الله الذي أمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالصيام وأمر بالحج، فهو كذلك أمر بالعدل وأمر بالإحسان. C'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui a ordonné la prière, il a ordonné le pèlerinage, il a ordonné l'aumône, il a ordonné le jeûne, on les applique. Alors, c'est le même Dieu qui a ordonné la justice et la bienfaisance. Pourquoi on applique celui-là et on néglige celui-là? لماذا نأتمر بالصلاة ولا نكون عادلين؟ لماذا نأتمر بالصيام ولا نكون محسنين؟ لماذا نقبل هذا ونرفض هذا؟ فنجعل القرآن عظيم نأخذ منه ما نريد ونترك منه ما نريد. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Pourquoi vous croyez à une partie du livre et vous négligez une autre partie? Non, un croyant qui croit en Dieu subhanahu wa ta'ala, il croit à toutes les prescriptions de Dieu, à tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala ordonné dans sa totalité. Dieu n'accepte pas que on traite ces prescriptions ainsi, et ce livre ainsi. إذا الأمر أحباب الكرام تاج من ذلك. شوف الإمام النووي جاء فيها ثم الآية من سورة الحجرات كذلك وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Alors ici لكي يبين لنا أن ما تعتمد عليه يعني ما يعتمد عليه نظام البشرية في الأرض هو القسط، هو العدل. لذلك كما قلت سنسرد يعني بعض المسائل التي تتعلق بالعدل والأجر. العدل الذي هو يفضل أجر العابد. وأقسطوا soyez équitable car Allah subhanahu wa ta'ala, soyez équité car Allah subhanahu wa ta'ala aime les équitables. الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد حينما ذكر لنا سبب وما أنزله مع الرسل خص في ذلك من العموم شيئا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'on a envoyé nos messagers avec des signes évidents, avec des preuves évidentes. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ. On a révélé avec eux le livre. وَالْمِيزَانَ. Et la balance. الأصل أن الميزان يتضمن هو مضمن في الكتاب. لو قال الكتاب فالأصل فيه الميزان، يعني الميزان بمعنى العدل. لذلك قال يقوم الناس بالقسط. فما جاءت هذه الشريعة إلا لتحقيق الميزان.
الرحمن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. يعني السماء رفعها والأرض وضع فيها الميزان. لا يمكن أن تستقر هذه الأرض إلا بالميزان، والميزان هو العدل. إذن فالشريعة كلها كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في إعلام الموقعين عفوا، الشريعة كلها مبنية على 4 أمور. ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الشريعة أساسها ومبناها على تحقيق مصالح العباد في المعاد والمعاش، وهي عدل كلها ومصلحة كلها ورحمة كلها وحكمة كلها، فما خرج عن العدل إلى الجور أو المصلحة إلى المفسدة أو الرحمة إلى ضدها أو الحكمة إلى العبث فليس من الشريعة ولو أسند إليها. كلام موزون يجمع الإمام ابن القيم فلسفة هذا الدين كله. لماذا جاءت هذه الشريعة في كل الميادين؟ لماذا جاءت الشريعة ونظمت الزواج؟ لماذا جاءت الشريعة ونظمت البيع والشراء؟ لماذا جاءت الشريعة ونظمت المسؤوليات؟ لماذا جاءت الشريعة ونظمت الدين، تقارض بين الناس، أن تقرضني وأقرضك منظم؟ كل ذلك لتحقيق مصالح العباد هنا بالمعنى المطلق، يعني كل من يعيش تحت ظل حكم الشريعة ولو لم يكن مسلما فإنه يستفيد من عدلها ورحمتها ومصلحتها وحكمتها. ونرى ذلك لما كانت الأمة عادلة في عهد النبي وعهد الخلفاء الراشدين، نجد أهل الذمة الذين ليسوا بمسلمين يعيشون في ظل حكم الشريعة، يستمتعون بالعدل وبالرحمة وبالمصلحة وبالحكمة. Le dernier verset que l'imam Ibn al-Qayyim nous a cité, c'est « Et soyez impartiaux, ou bien soyez équitables, car Dieu subhanahu wa ta'ala aime les gens qui sont équitables, ou bien aime l'équité. » Soyez, dans le sens général, donc ça veut dire votre mode de vie, et doit suivre cette feuille de route, c'est « Soyez équitables, car Dieu aime. » Dieu, il veut que, comment dirais-je, la voie, ou bien si on peut dire la philosophie du mode de vie, tout est basé sur l'équité. Pour ça, dans Surat al-Hadid, c'est une version, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Allah a envoyé des messagers avec des épreuves évidentes et il a envoyé le livre avec eux, et ce livre qui contient la balance, afin que les gens pratiquent l'équité, afin que les gens soient équitables. Alors ici, il a parlé de la balance, et la balance, c'est pour montrer que c'est une bonne partie de ce livre. Ce qui veut dire que tout ce livre-là, ce qui veut dire que cette charia, il est venu pour réaliser la justice sur terre. Pour ça, l'imam Ibn al-Qayyim nous a résumé ça, la philosophie de cette religion, surtout quand on parle de charia. Aujourd'hui, malheureusement, quand on parle de charia, il y en a qui tremblent, il y en a qui disent non, ils vont appliquer charia. Et on croit que charia, c'est la fédie, c'est couper la main, c'est prisonnier. Non, non, pas du tout. Le charia, il est venu pour, comme l'a dit l'imam al-Qayyim, il se base et il est fondé sur l'intérêt, de réaliser l'intérêt des gens, et c'est pas ainsi que dans l'au-delà. Ici, les gens en général, tous ceux qui sont sous l'autorité de la charia, ils doivent profiter de cet intérêt, et c'est pas ainsi que dans l'au-delà. Et il est juste, il réalise l'intérêt général, et avec
miséricorde et sagesse. Et tout ce qui sort de la justice à la justice, et l'intérêt à son opposé, hein, et la miséricorde au désordre, et la sagesse à son opposé, et les pas de charia, même si on essaye de l'intégrer dans la charia. Quand on trouve une parole, une action injuste, automatiquement, il est opposé à la charia. Quand on trouve la gêne de n'importe action, automatiquement, il est opposé à la charia. Dès que tu te mets dans la gêne, là, c'est plus charia. Charia, plutôt, il intervient pour enlever la gêne. لذلك في القواعد الفقهية تعرفون هذا في بعض يعني الأمور يعني التي تعلم أكاديميا في الشريعة في علوم الشريعة في مادة تسمى القواعد الفقهية. هي matière qui s'appelle les règles jurisprudentielles. فالعلماء اختصروا علوم الشريعة كلها وقانون الشريعة كلها في خمسة أمور كلها إذا استوعبها الإنسان وطبقها في حياته كلها سواء في الصلاة ولا في الزواج ولا في التجارة ولا في أي شيء 5 أمور كلها أخذوها من القرآن ومن السنة هي الأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير واليقين لا يزول بالشك والضرر يزال والعادة محكمة. هذه 5 أمور الفقه كله مبني عليها. من لم يعرف هذه ال5 أمور لا يمكن أن يعرف الفقه. الفقه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعبادي وكل شيء، مش الفقه اللي بمعنى نعرف ونحن الصلاة والصيام وكذا. الفقه عمومه كله. Alors, en parlant de la charia et de la pratique de la charia, comme je dis aujourd'hui, on nous accuse tout le temps de « vous voulez appliquer la charia » en croyant que la charia c'est de couper la main, c'est de lapider, c'est de prisonnier les gens, c'est de mépriser les gens, c'est de se mettre comment dirais-je, se mettre le désordre dans la société. Pas du tout. Quand on comprenne bien la charia, hein, même, on va même trouver la plupart du temps les pays occidentaux, ils appliquent la charia plus que les pays arabo-musulmans, avec les preuves. Pourquoi? Parce qu'on va venir, on a dit que les savants, ils ont remarqué, ils nous ont résumé les bases de charia. Ça s'appelle les règles jurisprudentielles. Ça veut dire celui qui veut comprendre la théologie musulmane, il doit comprendre 5 choses. Que les actes, ils sont valus selon leur objectif. C'est quoi ton objectif? C'est ton objectif qui juge la validation ou l'annulation de ton acte, ou ta parole, ou ton programme, ou ton mode de vie. C'est ton objectif. Si ton objectif est sain, l'acte est sain. Ton objectif est malsain, l'acte est malsain. Dans tous les domaines. Le deuxième, la gêne engendre la facilité. Dès que tu es dans la gêne, le charia intervient pour t'élargir la situation, pour te sortir de la gêne, et cette gêne engendre la facilité. Regardez la prière. Prie debout, tu ne peux pas debout, alors assis. Tu ne te gênes pas. Si tu te sens mal à l'aise, debout, tu ne peux pas résister debout, c'est bon. Tu ne sais même pas, prie assis. Tu ne peux pas prier assis, tu ne peux pas rester assis en priant, prie allongé. L'essentiel pour Dieu que tu pries. Tu ne peux pas jeûner, tu es malade, tu as un problème, tu as quelque chose qui te gêne,
tu ne peux pas compléter la journée, n'essaye même pas. Parce que si tu vas faire du mal à ton corps, mange jusqu'à ce que tu es capable de jeûner. Si tu es incapable de jeûner à vie, ce n'est pas un problème. Donne la compensation. Mais tu ne fais pas du mal à ton corps. Regardez comment je ne peux pas jeûner. La religion intervient pour me dire c'est bon, il n'y a pas de mal, donne la compensation. J'ai pas d'argent pour donner la compensation. Tu ne donnes rien. Dieu va te récompenser comme si tu jeûnais quand tu avais la santé du jeûner. Je suis pauvre, je ne peux pas donner la compensation. Et ça arrivait à l'époque du prophète. Il n'y a pas de souci. Mais tu ne fais pas du mal à ton corps. Alors la religion n'est pas venue pour te punir. Il est venu pour te dire, le cas normal, c'est ça. Tout le monde doit jeûner. Les dérogations, la religion intervient pour te dire, attends. Ici, ton âme d'abord, avant le jeûne. Ton corps d'abord, avant le jeûne. Oui. Si la femme est enceinte et le médecin il a conseillé de ne pas jeûner, et il a jeûné, il a fait du tort à son bébé, il a fait un péché. Parce qu'il n'a pas à faire du tort à son bébé en supportant l'adoration. Il est en état de gêne, la religion intervient pour te dire c'est bon, je te sors de cette cas de gêne. Tu ne peux pas prier Dhuhr alors et l'Asr alors. Tu es au travail, tu ne peux pas prier au travail, c'est pas grave. La religion intervient, tu dis alors prie Dhuhr avec l'Asr, ou bien retarde Dhuhr et prie, ou bien devance l'Asr et prie-le avec Dhuhr, si tu sais que tu ne vas pas quitter le travail jusqu'à le Maghrib. Il n'y a pas de souci. Mais l'essentiel, on ne va pas te dire quitte le travail et tu vas aller tendre ta main devant les mosquées pour mendier. Non. La religion te sort de cette chaîne. Travaille. Et fais et regroupe ces deux prières. Tant que tu ne peux pas les faire. Et si je veux continuer à vous donner des exemples, on va rester là jusqu'à le lendemain. Là, pour savoir, c'est quoi? Alors là, la même chose. Dans le domaine de la justice. Tu dois être juste. Et après, la troisième, c'est le doute n'annule pas la certitude. Ce n'est pas avec un simple doute qu'on va annuler quelque chose qui est certain. Je connais ma femme, je connais mes enfants. N'importe qui peut venir, il m'a dit que ta femme il a fait ou ton enfant il a fait, c'est pas avec ça que je veux déchirer ma famille. Je connais mon frère, je connais ce que toi, c'est pas avec une simple rumeur, je veux venir pour stopper cette relation de fraternité. C'est pas avec une simple rumeur où il n'y a pas la certitude que je veux accuser tout le monde que c'est du voleur, que c'est du criminel. Non, Sharia a dit non, pas du tout. Ça c'est dans la vie sociale. C'est pour ça, dans le côté du jugement, il y a une règle que le juge il doit pratiquer. Il n'a pas à prisonnier un innocent tant qu'il n'a pas une preuve claire que celui, comment dirais-je, le coupable n'a pas. C'est clair. Et la même chose, à part les malikites qui disent dans les ablutions, je suis sûr et certain que j'ai fait les ablutions à la maison. Mais quand je suis arrivé à la mosquée, j'ai eu le doute. Est-ce que j'ai perdu les ablutions? Non. Tant que je n'ai pas entendu du bruit, je n'ai pas senti quelque chose qui peut signifier que j'ai perdu les ablutions, j'ai toujours mes ablutions. Chez le Jumhur, les malikites disent c'est mieux de refaire les ablutions si tu as le doute. Mais chez le Jumhur, ils disent non. En fait, il y a une personne, tant que tu n'as pas entendu quelque chose qui signifie que tu as perdu les ablutions, tu n'es pas sûr que tu as été aux toilettes, après que tu es sûr que tu as fait les ablutions, c'est bon, tu fais ta prière. Oui. Et puis, la quatrième, ad-dararu yuzal. Le mal, il doit être enlevé. Tu ne fais pas du mal ni à toi, ni à autrui. Le mal, il doit être enlevé. Le mal, dans la société, il doit être enlevé. Avec tous les moyens.
Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre dans une société où il y a du mal. C'est pour ça, même les savants disent, pousser le mal et priori par rapport, on a la priorité de pousser le mal que d'acquérir le bien. C'était entre deux choses, pousser un mal ou acquérir un bien. Tu pousses d'abord le mal. Si tu vas t'occuper pour pousser le mal et rater acquérir le bien, alors occupe-toi de pousser un mal et rate le bien. Pourquoi? Parce que le fait de pousser le mal en lui-même, c'est acquérir un bien. Mais si tu vas t'occuper d'acquérir un bien et tu vas subir du mal, là la religion te dit non, tu ne subis pas ce mal. Pousse-le d'abord, parce qu'en lui-même, c'est un bien. Et après, quand il n'y a pas un texte, la coutume intervient. Al-'adatu muhkama, le cinquième. On n'a pas de texte coranique, on n'a pas de texte prophétique, on n'a pas de parole du prophète, ça nous arrive quelque chose qu'on ne connaît jamais, alors on va voir comment on gère telle chose par coutume. L'urf intervient. Pour ça, regardez aujourd'hui, il n'y a pas un texte qui nous montre comment on peut faire comment dirais-je, on peut fêter le mariage. Chaque nation, chaque tribu, chaque région a sa façon de fêter le mariage. Tant que ce mariage-là respecte le règlement de la religion, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de péché. Habille-toi comme tu veux, fais comme tu veux, mais il n'y a pas de souci. Chaque tribu, chaque nation, chaque région a sa façon de fêter. Ce n'est pas un problème. On ne peut pas tous dire, alors on est des musulmans, on veut tous avoir l'habit. C'est la même chose. Il n'y a pas un texte qui nous dit que tous les musulmans doivent s'habiller de telle façon. Non. Pour l'islam, l'habit c'est quoi? C'est de cacher ses endroits intimes. C'est ça l'habit. Alors tu mets gilbab, tu mets le costume, tu mets le bornos, tu mets... C'est pas un problème. Ça c'est la coutume. Allah il nous a laissé ici ouvert. Tant que tu as caché tes endroits intimes, madame Tustar al-Awra diak, c'est bon. C'est pour ça, les savants comme l'imam Ibn Taymiyyah, ainsi que l'imam Ahmed, ils sont stricts là-dessus. Ils disent, il faut respecter la coutume de l'endroit où tu résides. Il ne faut pas toujours chercher à te opposer à la coutume dont la religion elle est aussi beaucoup plus ouverte. Et toi tu veux venir pour imposer ta coutume qui n'a rien à voir avec ta religion. Comme celui qui va aller faire un petit tour à côté de Tour Eiffel, avec son djellab tranquille et avec son imamat, c'est mal vu. Parce que ce n'est pas leur coutume. Quand l'imam Ahmed, il avait une personne qui a mis le borros, le silham, en Égypte. Regardez, l'Égypte c'est un pays musulman, à l'époque de l'imam Ahmed. Et lui, les Égyptiens ne connaissent pas silham. Silham, il est connu à Médine. L'imam Ahmed lui a dit, enlève-moi ça. Habille-toi comme les gens. Pourquoi tu cherches à se différer des gens? Il lui a dit, si tu le mets à Hijaz, à Médine ou à la Mecque, je te dis rien. Mais ici, tu es en Égypte. Pourquoi tu cherches à être différent des autres? Tant que les autres s'habillent d'une façon normale. Je vous explique ça pourquoi. Et tout ça, ça rentre dans être juste. Il ne faut pas chercher toujours à être différent des autres et chercher toujours à se montrer que tu es mieux que les autres ou tu comprends plus que les autres. Non. Tu dois être juste dans ton adoration, dans ta pratique, dans ta pensée, dans ta vie en commun avec les autres. ينبغي أن تكون عادل في عبادتك ولا تضر بنفسك. تريد أن تقوم الليل نعس حتى تشبع النعاس وفق وصلي ركعتين. خير من أنك تدبز مع النعاس وأنت كتقوم الليل. النبي صلى الله عليه وسلم صلوا نشاطكم فإذا سئمتم فارقدوا. Prie tant que tu es capable de prier. De ne pas faire semblant que je vais faire Qiyam al-Layl et toi tu es fatigué et tu vas travailler le lendemain et tu vas aller dormir sur la chaîne. Non. Tu ne peux pas prétendre que tu pries et tu vas négliger notre responsabilité. Tu es injuste. Comme Tarawih. Tarawih il est tardif. Tu ne fais pas Tarawih tant que tu travailles demain.
Si tarawih, ils vont t'affaiblir, tu ne vas pas dormir, et tu vas faire mal ton travail le lendemain, tu ne fais pas tarawih. Parce que tarawih c'est sunnah, le travail c'est fard. Et le travail, tu as un acte avec ton employeur. Tu dois le respecter. Tant que tu as fait l'acte avec Dieu qui est obligé, le surrogatoire, c'est bon. Tant que le surrogatoire a un impact mauvais sur une autre responsabilité qui est obligatoire, alors il y a ce qui s'appelle la loi de priorité. La loi de priorité, c'est quoi? C'est pas juste de faire d'abord ce qui est surrogatoire et après tu penses à faire ce qui est obligatoire. Non. Il faut d'abord faire ce qui est obligatoire et après si tu as le temps, tu as l'énergie, tu as les moyens, fais ce qui est surrogatoire. C'est ça la justice. Dans toute c'est ça la vision religieuse. La vision religieuse, elle est là. Pour comprendre, ça veut dire quoi? La justice. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être juste, même vis-à-vis de... C'est bientôt. De nous-mêmes. Ya ayyuhalladhina amanu, kunu qawwamina bil qisti, shuhada'a lillahi, walau ala anfusikum, aw al walidayn, aw al aqrabin. Kunu قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. Observez la justice et l'équité, ne serait-ce que contre vous-même, ainsi que vos parents, ainsi que les proches. إذا رأيت أخوك ظلم أحد آخر لا تأخذك الحمية وتشهد لأخوك ضد من ظلمه. اشهد للمظلوم ضد أخيك لأن أخاك هو الظالم. Si tu vois ton frère qui est injuste vis-à-vis d'une personne que tu ne connais pas, tu ne dois pas t'incliner par le côté sentimental, le côté proche, pour défendre ton frère. Non, tu vas témoigner aux faveurs de la victime contre ton frère. C'est ça la justice. Si tu arrives à ce niveau-là, même toi, quand tu es en tort, tu dois avouer que c'est moi qui ai en tort. C'est moi qui ai fait l'erreur. C'est là où tu pratiques la règle divine. La règle divine de Dieu, c'est qu'elle a posé la balance. Tout le monde doit être juste. C'est pour ça, la récompense, elle est énorme. La récompense, elle est énorme. C'est quoi la récompense? من بين السبعة الذين يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. Parmi les 7 catégories que Dieu subhanahu wa ta'ala ombrage sous son ombre le jour où il n'y a pas d'ombre à part la sienne, c'est un chef équitable. Et là, cette femme, un chef équitable, le jour dernier, Dieu lui a dit non, 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 toi tu ne restes pas parmi eux, viens ici, là. Protégé. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec un principe de la création, qui est la justice. Et puis, النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. Ceux qui font montre l'équité seront auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala sur des chairs de lumière. Regardez, plus qu'ils sont ombragés, ils sont sur des chairs de lumière. Ceux qui montrent juste dans leur jugement, avec leur famille et avec tous les domaines où ils ont la responsabilité. Celui-là, une meilleure récompense. Auprès de Dieu, sur les chairs de lumière, et ombragé sur l'ombre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il est juste vis-à-vis de sa responsabilité, vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis dans tous ces jugements. وفيما يتعلق بعلاقة الحاكم بالمحكومين النبي صلى الله عليه وسلم يقول
هذه العلاقة كيف ينبغي أن تكون. قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا نبيهم؟ قالوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit les meilleurs parmi les gouverneurs, c'est ceux que vous aimez et vous, ils vous aiment. Et vous faites l'invocation pour eux et ils font l'invocation pour vous. Et les mauvais parmi vous gouverneurs, c'est ceux que vous détestez et eux, ils vous détestent. Et vous, de votre part, vous les maudits, ils sont maudits de votre part, et eux aussi, et ils vous maudissent. Vous les médissez, ils vous maudissent. Ça veut dire, regardez la relation comment elle est. Quand il s'agit de la relation de fraternité, d'amour, de mahabba, de dua, c'est ça les meilleurs. Parce que c'est normal. Celui qui est utile, on l'aime. Celui qui est utile, on fait dua pour lui. Celui qui ne fait la misère, c'est normal, on va le détester. Bien évidemment. C'est logique. C'est quelque chose de naturel. Tu me fais la misère, je te déteste. Je ne te déteste pas autant que personne, mais je déteste ton injustice vis-à-vis de moi. Parce que ce fait de changer le modèle, de venir juste, voilà. Ça veut dire, c'est cette qualité qui te rend sympathie vis-à-vis des gens, et ce défaut qui te rend détesté pour les gens. Tu es sympa, les gens ils t'aiment, alors les gens en vérité, ils aiment la sympathie, ils aiment la justice. Mais les gens, même en chair, en son, الناس الأصل في الناس يحبون الأفعال الخصال الحميدة. أما الإنسان في حد ذاته حينما لا تعرفه أهو طيب أم خبيث ليس لك شعور اتجاهه. ما عندك شعور. واحد الإنسان ما عرفتيش، يلا تلاقيتيه أول مرة ما تحبه ما تكرهه لأنك ما عرفتيش، ولكن بمجرد يتكلم يسبك ستبغضه. بمجرد يتكلم يسلم عليك يقول لك السلام عليكم كي راك بخير تحبه. Alors c'est les actes qui jugent la personne en elle-même. C'est là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a incité. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاث. أهل الجنة ثلاثة. Les gens qui vont rentrer au paradis, ils sont de trois modèles. deux sultanin muqsitin muwaffaq. Deux sultanin muqsitin muwaffaq. Un homme de pouvoir juste et agréé de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça c'est parmi les gens du paradis. عنده مسؤولية وهو عادل في مسؤوليته. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. C'est les qualités toujours. رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. Rahim, une personne douce, avec un cœur qui est, comment dirais-je, doux aussi, un cœur qui est sympa, qui est sensible à l'égard de tes proches et de musulmans. C'est son cœur qui le rend aimé par rapport aux gens. Ou bien un homme qui s'abstient de mendier et s'attache à cela malgré une famille à charge. La personne qui ne veut pas être toujours, comment dirais-je, comme une charge de plus sur la communauté. Il se débrouille pour trouver ce qu'il peut à travers son travail, mais il ne tend pas tout le temps sa main. C'est une personne qui il accepte son destin que Dieu subhanahu wa ta'ala, il n'a pas tendu sa subsistance, il accepte cela, mais il ne se présente pas comme une charge lourde sur la communauté. إذا فيكون أحباب الكرام إذا من هذا الباب تبين لنا الإمام النووي يشير إلى أن العدل هو أساس الملك وأساس الزواج وأساس الاقتصاد وأساس العلاقة الاجتماعية أساس الجوار عليه يبنى كل شيء. العدل كما يقال من فراش النوم إلى كرسي العدل أو الحكم. La justice, c'est partout. La justice, c'est une qualité qui embellit
qui va embellir, si on peut dire, qui embellit notre vie du couple, la société, le voisinage, la justice. Ça veut dire, à partir du lit, à la maison, jusque à la chaise du gouverneur. Entre les deux, et à travers les deux, la justice doit être appliquée. Si c'est le cas, certes, on va vivre le bonheur ici, on va vivre le paradis ici avant le delà. Si c'est le contraire, on va vivre l'enfer. لذلك ينبغي يا أحباب الكرام أن يكون الإنسان يعلم أنه قد يأخذ من أخلاقه هذه، كلها يدخل في الأخلاق أكثر مما يأخذ كما قلنا في العبادات، لأن الإنسان ولو قام الليل وبعد الصباح يخرج إلى الناس بظلمه وطغيانه وجبروته، هذا لا تقربه صلاته بل تبعده من الله سبحانه وتعالى. La personne qui va faire qiyam al-layl. Regardez الخوارج يبدو النبي قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، لا يفترون عن الذكر. لخوارج التي خرجوا على الأمة وشتتوها وسفكوا دماءها ونقضوا الحكم فيها. كانوا يصومون يصلون يقومون الليل، ولكن فهم القرآن فهما غلطا وتفشى فيهم الجهل فشتتوا الأمة. خوارج. Et font qiyam al-layl. Même le prophète a dit, vous méprisez votre prière par rapport à leur prière, ça ne représente rien. Et ils prient beaucoup qiyam al-layl. Ils jeûnent beaucoup. Mais ils ne sont pas justes. Ils comprennent ce qui va vers leur sens dans la religion. Pour ça, ils ont dégradé la communauté. إذن فالإنسان لا ينبغي أن يكون خارجيا لا مع أسرته ولا مع جيرانه ولا مع رب عمله ولا في المجتمع. الخارجي هو يعني الإنسان أنت تخرج على النطاق العام للأمة. ليش أنت تخرج في النطاق العام للأمة؟ بالعكس ينبغي تدوى être comment dirais-je يعني وسيلة لتقوية الأمة، un moyen pour développer ta société. C'est pas dégrader, c'est pas tirer vers le bas. C'est développer ta société, développer ta famille. C'est ça. Ça veut dire que tu vas utiliser ton énergie. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Ça veut dire ton énergie. أنا دائما أفسر الجناح. تعرفون بما أفسر الجناح؟ العلماء يقولون فيها الجناح القوة كذا. أنا أفسرها بمعنى أن الإنسان نحن ما عندنا جناح. لماذا يحتاج الجناح؟ لنطير. الجناحين باش يطير الإنسان ياك. إذا شنو المقصود بجناحنا؟ الجناح هو باش كنطيروا اليوم هو السلطة والمال والعلم والقوة c'est ça. On s'envole aujourd'hui avec le pouvoir, avec la richesse, avec la force, avec la science, c'est ça. Alors tout ça, Allah il nous a dit, vous devez le baisser pour qu'il soit à la portée de ceux qui ont besoin. Tu dois baisser ta science, tu dois baisser ta richesse, tu dois baisser ton pouvoir, tu dois baisser ta force pour qu'il soit à la portée de ceux qui ont besoin. C'est ça le sens. On n'a pas d'aile. On n'a pas d'iselle. أسأل العالي القدير أن يوفقنا وإياكم في الخير وأن يلهمنا الرشاد والسداد وأن يرزقنا حظنا من العدل مع أنفسنا ومع أهلنا ومع جيراننا ومع ذوينا ومع كل من له الحق علينا إن ربنا ولذلك والقادر عليه. وأسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الآمنين في هذه البلاد وأن ييسر وإن أمر علينا أميرنا يجعله رحمة بنا رقيق القلب رحيما إلينا إن شاء الله سبحانه وتعالى. صلى سبحانه وتعالى أن يديم علينا الرحمة والأمان والإيمان حتى نلقاه وعنا راض إن ربنا ولذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. شكرا الله.